హాయ్ నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ప్రతి క్వశ్చన్ తర్వాత నేను 5 సెకండ్స్ టైం అనేది ఇస్తాను. మీరు గనక మీ ఇంగ్లీష్ లెవెల్లో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ గనక ఉండుంటే చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ మీరు గనక బిగినర్ అయితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఈ వీడియోనైతే ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. ఎన్ని ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ వచ్చాయి అన్నది నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అలాగే మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ గౌతమి. చింతించకండి, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. Don't worry, everything will be fine. Don't worry, everything will be fine. పరీక్ష కోసం మనం బాగా సాధన చేయాలి. We need to practice well for the exam. We need to practice well for the exam. ఆహారం రుచిగా మరియు బాగా వండబడి ఉంది. The food was delicious and well cooked. The food was delicious and well cooked. నువ్వు ఈరోజు ఎందుకు అంత ఆలస్యమయ్యావు? Why are you so late today? Why are you so late today? ఆమె ఏమీ చెప్పకుండా గదిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. She left the room without saying anything. She left the room without saying anything. దానికోసం ఆలోచించడానికి నాకు కొంత సమయం కావాలి. I need some time to think about it. I need some time to think about it. ఆమె తన గదిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. She always keeps her room clean. She always keeps her room clean. అతను ప్రశ్నను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు. He didn't understand the question properly. He didn't understand the question properly. వెళ్ళే ముందు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయండి. Turn off the fan before you leave. Turn off the fan before you leave. మేము కేవలం 5 నిమిషాల వల్ల బస్సు తప్పిపోయాము. We missed the bus by just 5 minutes. We missed the bus by just 5 minutes. వాళ్ళు నా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వలేదు. They didn't answer to my question. They didn't answer to my question. నాకు సాయంత్రం 5 గంటలకు పళ్ళ డాక్టర్ వద్ద అపాయింట్మెంట్ ఉంది. I have an appointment with the dentist at 5 p.m. I have an appointment with the dentist at 5 p.m.
ఆమె జనాల ముందు మాట్లాడడానికి భయపడుతుంది. She is afraid of speaking in front of people. She is afraid of speaking in front of people. దయచేసి ఇక్కడ ఏదీ తాకకండి. Please don't touch anything here. Please don't touch anything here. నా ఖాళీ సమయాల్లో నాకు సంగీతం వినడం ఇష్టం. I like listening to music in my free time. I like listening to music in my free time. అతను ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమైన కథలు చెబుతాడు. He always tells interesting stories. He always tells interesting stories. నేను నా గొడుగు తీసుకురావడం మర్చిపోయాను. I forgot to bring my umbrella. I forgot to bring my umbrella. దీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ఆమె అలసిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. She looks tired after the long journey. She looks tired after the long journey. బస్సు అందుకోవాలంటే మనం త్వరగా బయలుదేరాలి. We must leave early to catch the bus. We must leave early to catch the bus. మనము రేపు ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. Let's meet tomorrow at the same time. Let's meet tomorrow at the same time. ఈ బ్యాగ్ మోయడానికి చాలా బరువుగా ఉంది. This bag is too heavy to carry. This bag is too heavy to carry. నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు సినిమా చూస్తున్నారు. They were watching a movie when I called. They were watching a movie when I called. దయచేసి ప్రతి ఉదయం మొక్కలకు నీళ్లు పోయండి. Please water the plants every morning. Please water the plants every morning. ఈ వంట చేయడం నాకు తెలియదు. I don't know how to cook this dish. I don't know how to cook this dish. అతను తన ఆరోగ్య పరీక్ష కోసం డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాడు. He went to the doctor for a checkup. He went to the doctor for a checkup. ఆమె నిన్న సమావేశానికి హాజరు కాలేదు. She
She didn't attend the meeting yesterday. She didn't attend the meeting yesterday. నా ఫోన్ ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంది. I need to charge my phone. I need to charge my phone. అతనికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. He got a job in a software company. He got a job in a software company. నీకు టీ కావాలా లేదా కాఫీ కావాలా? Do you want tea or coffee? Do you want tea or coffee? మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటలకు ఆఫీసుకు వెళ్తారు. My father goes to the office at 9 a.m. every day. My father goes to the office at 9 a.m. every day. ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి? సింపుల్గా ఉన్నాయా లేక కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయా లేక బాగా కష్టంగా ఉన్నాయా? మీరు ఇంగ్లీష్ని సాధన చేయడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి క్విజ్ రూపంలో ఉన్న ప్రశ్నలు అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది. ఓకే.